Hayırlı günler kadirli dostlar. Men Marus Jamaliddin ulu Gayetov. Sizning bilan büyük jыршыбыз Tatar halkının hem Türkiye halklarının büyük jыршысы benim ahiret dostum İlham Shakirov turunda kayber hatireler bilen ortaklaşırga buldum. Men özüm iktisat fenleri kandidatı Tataristan'ın atqazangan iktisatçısı Tataristan devlet Tataristan'ın fen hem teknika ülkesinde devlet premiyası laureatı. İlham Shakirov bilen biz ömür boyu ahiret dostlar bulduk. Şolay nasip buldu. Birinci mertebe men onu 1948 yılda Varashilov rayonu, Tataristan'ın Varashilov rayonu Tilanchtamak avlu'nun medeniyet yurtu sahnesinde gördüm. Onda okutuşularının jıyını buldu. Beni okutuşu eneyim onda alıp bargan idi. Konferensiyadan soň özü şenler konserti buldu. Şol konsertni alıp baruvchi aytdi, "Mına hazır sizning olda bizning eng yosh artistimiz Яңа Бүләк 7 yıllık maktabining 4 klass o'quvchisi İlham Shakirov jırlay" dedi. Sahnege şibergine yabık bir malayşa bastı. Şol kadarı mağlu etip jırlap jiberdi. Bütün kişi ona, bütün okutuşular ona tıkaldı. Men de tınladım. Hem gajaplandım. Şunday mağlu tavuşlu malayda bola eken dep sıklandım. Endi İlham bilen biz yakından tanıştık. 1952 yılda men rayonun birden-bir orta mektebinde, Tilanchtamak orta mektebinde 9. klasta okuyordum. İlham keldi. Şol yılını 8. klaska. Biz jayao жүрüp okuduk. Men özümün İskadırış avlundan 8 kilometr mektepke kelem hem okullar dersler tamamlangaç үйge qaytam. İlham özünün Яңа Бүләк avlundan 12 kilometr yiraklıktan kelip okudu. Biz mektepke barganda Tilanchtamak avluna 3 şakırım kalarak Huji avlu yanında şıraşıp, söyleşip barabız. Qaytkanda şol avul yanında ayrılışabız. Ol öz yolu bilen, men öz yolum bilen kitem. Buna kış günü biz anda fatirlarda yaşadık. Men özümün aninin singlisi Manavara apada İlham kurşu yurtta özünün bir tuğan apası Gülsüm yanında turdu. Biz onun bilen birgelep kitapxonaga, medeniyet yurtuna kinoga jirdik. Mektepte Tatar tili hem edebiyatı tuğaragı jirdik. Onda tuğaragının jitekçisi yazışı Geroy Abdullah Alishning tuğanı Ilsiyer apa Sönkişova jitekliydi. Ol bek kızık etip tuğaragının jıyılışlarını alıp bara hem okuşlarını hatta yazıcılıkka ündüydü. Mına bir vakit İlham mena özü yazgan Ana isimli hikayesin okuttu. Bek motor yazgan, onun poşarıgı bek motoruydu. Hem işteligi, ol hikayenin işteligi mağanalı, tiren buldu. Hem men onu maqtadım. İlham sen yazıcı bulup gitlerge mümkün. Tağın da yaz dep onu tebrikledim. Hem onun көңілі көтерілді. Şol mektepte ol bek yaxşı okudu. Jыршы болып tanıldı. Çünkü konsertlarda, özü şenler konsertlarında İlham her vakit katnaşaydı. Bek moңлы etip jırlıydı. Ol tınlauşılarga bek şadı alkışlarga көміләйді.
Bir вакыт ул миңа үзенең сирен ачты. Марс, миңа bir кыз ошый сезнең класстагы әллә гашыйк булдым инде дип сирен ачты. Мен сорадым, кем ул? Ул әйтте, Клара Мустафина ул, шибәр кыз, ләкин беркемгә дә әйтмә диде. Мен әйтәм, аның үзенә әйттеңме соң син? Юк, әйтмәдем, миңа уңайсыз. Ул бит 9-нчы класста, ә мин 8-нчедә генә әле. Соң мен әйтәм, Илһам, ул бит 36-нчы елгы, синнән бер яшькә яшьрәк. Әйт син аңа дидем. Ул аны һаман әйтмәгән. Бу бер елдан соң гына Казанда очрашкач, Илһам белән очрашкач беленде. Мин 1953 елда урта мәктәпне тәмамлап, Казан авыл хуҗалыгы институтының агрономнар әзерли торган факультетына укырга кирдем. 1954 елда без Илһам белән Максим Горький урамында очраштык. Шатландык, кочаклаштык, хәлләрне белештек. Ул музыка училищесында укый икән. Мен әйтәм, ничек булды синең, ничек кирдең монда, ничек килдең дип сорагач, әйдә Марс, минем фатирга кирик, мен сиңа сөйләп бирәмен диде. Ул шул музыка училищесының подвалында яшәүче, бер бүлмәле фатирда яшәүче апада яшый икән. Анда подвалга төштек. Илһам миңа үзенең тарихын сөйләде. Тарихы булайрак икән. Ул мәктәпне тәмамлагач, Алабуга педагогика институтының физика-математика факультетына кіру имтиханнары тапшыра. Бөтен имтиханнарны 5-легә тапшырса да, аны институтка алмыйлар. Ни өчен? Менә математикадан ул мәктәптә укыганда да көчле җегет иде. Ул бит теге шыраклыгына математика факультетына имтиханнар тапшырмаган. Математиканы яхшы белә иде, мәсьәләләрне бик тиз ишә иде һәм башка укучыларга да ярдәм итә иде. Тарихы булай булган. Ул математика имтиханын 5-легә язган булса да, аның артыннан килгән НКВД әтисе халык дошманы репрессиягә эләккән НКВД килеп, аның имтихан билгесен 2-легә төзәттерә. Люстик дигән математика укытучысы, немец антифашист, НКВД талабы белән ул аның билгесен үзгәртә. Шуның аркасында аны институтка кабул итмиләр. Чөнки Сталинның шундый мәрхәмәтсез, кешелексез әмере була, халык дошманы балаларын югары уку йортларына кертмәскә. Менә шул дулкынга, шул карар нигезендә Илһамны алмыйлар институтка. Илһам институтка әзерләнгәндә куак янында бик матур итеп җырлап тәнәфес ясый. Бу аның җырлавын кызлар ишетеп, абитуриентлар ишетеп, аны эзләп табалар һәм үзләренең бүлмәсенә алып керәләр. Кирик әле дип. Анда бер армияда хезмәт итеп кайткан бер җегет була, өлкәнрәк, ул кызлардан өлкәнрәк. Илһам шунда шул бүлмәдә бик моңлы итеп җырлый. Бөтенесе шакката студентлар җыела ул бүлмәгә һәм ул армиядан кайткан җегет әйтә: Илһам, мондый сәләт белән син монда буталып йөрмә. Казанга бар, консерваториягә кер. Син бит бик матур җырлыйсың, җырчы булырсың дип киңәш бирә. Менә шул институтка керә алмагач, Илһам Казанга, Алабугадан туп-туры Казанга китә. Аны пристаньга кадәр шул кызлар, шул җегет озатып баралар һәм ак яулыклар булгап,
пароход киткәндә ак яулыклар болгап калалар. Казанга килсә, музыка училищесына барса, анда аның белән сөйләшмиләр дә. Кабул итү комиссиясе әйтә, инде имтиханнар бетте, киләсе елга килерсез дип әйтәләр. Ул бик укырга теләге көчле була, һаман да чыгып китмей. Училищеның директоры Аухадиев кабинетына керә. Аухадиев та аның белән сөйләшәсе килмей, бик салкын сөйләшә, чөнки имтиханнар беткән, бу авылдан килгән малай. Илһам чыгып китмей. Кабинетта һаман утыра, чыкмый. Шуннан аптырагач Аухадиев, җырлап күрсәт инде алай булгач дип, Илһамны җырлата. Илһам җырлап җибәрсә, Аухадиевның чырае яктырып китә. Ул шундай фикергә килә. Бу җегетне алырга кирәк. Хәтта законнарны үтәмәсә дә, кабул итү таләпләрен, кагыйдәләрен үтәмәсә дә, бу җегетне җибәрмәскә, училищега кабул итәргә дип карар кыла. Һәм шунда ук бөтен укытучыларны җыеп комиссия оештыра. Чөнки үзе генә хәл итсә, аны ничектер наказать итәргә мөмкиннәр бит инде. Хәзер комиссия членнары, укытучылар Илһамның җырлавын тыңлыйлар. Ул җырлап җибәргәч, шаккатып, гаҗәпләнеп, кул чабып утыралар һәм шундай бер тавыштан карар кабул итәләр. Илһам Шакировны училищега алырга. Шулай итеп, Илһам Шакиров училищега кабул ителә һәм канатланып, шатланып, үзенең авылына, яңа бүләк авылына кайта. Авылга кайтса, аның әнисе Нуръязма апа аның кулына военкоматның повесткасын тоттыра, чакыруын тоттыра. Анда әйтелгән, армияга китәсең фәләнче числода китәргә. Илһам повестканы тотып, Ворошилов районы военкомына бара. Һәм әйтә, мин укырга кердем. Миңа укырга рөхсәт итегез дип үтенә. Мөмкинлек тудырыгыз. Мин армияга бармыйм, укырга телим. Военком инде аның биографиясын өйрәнгән, аның халык дошманы малае икәнен белә һәм әйтә, әтиең юлыннан китергә уйлыйсыңмы ди. Шулай итеп куркыта. Шуннан соң Илһамның чәчләрен алдырып армияга озаталар. Ул сәләмә киемнәр, керзовый итек киеп, әйбәт киемнәрен өендә калдырып китә Казанга татвоенкоматка. Казанга бару ул чагында автобуслар юк, башка самолет очмый, пароходта барырга кирәк. Ул Чаллы пристанына чемоданын тотып килсә, шунда аның чемоданын урлыйлар. Чемоданда аның документлары була, паспорты, мәктәпне тәмамлау турында аттестаты, бөтен документлары югала. Шулай да ул Казанга барып җитә, татвоенкоматның ул чагында Свердлов урамындагы казармасына китереп җабалар Илһамны, һәм ул шунда көтеп ята, үзләренең шәхсләренә җибәрү өчен. Анда атналар буе яталар көтеп. Бер группа оешканчы бик күп вакыт үтә. Илһам шуннан файдаланып, Клара Мустафинага университетның беренче курсында укучы Клара Мустафинага хат язып җибәрә, үзенең яраткан кызына. Клара хатны алу белән үзенең дус кызы, рус кызы белән татвоенкоматка киләләр һәм капка сакчысына 1 сум акча биреп, Илһам Шакировны урамга алып чыгалар. Һәм бу рус кызының әнисе консерваторияда укытучы икән. Алар Илһамны икәүләп консерваторияга алып баралар.
ул укытучыга кергәч, укытучы әйтә, Нәҗип Җиһановка алып керик әле бу җегетне дип. Нәҗип Җиһанов ректор, консерватория ректоры Илһамны җырлатып карый. Илһам туган ил дигән җырны шундый моңлы итеп, үзенең көчле тавышы белән җырлап күрсәткәч, Нәҗип Җиһанов абайлап ала. Бу җегет бик перспективалы, киләчәктә зур җырчы булачак. Шуңа күрә бу җегетне без монда укытырга тиеш дип. Әмма Ворошилов районында бер музыка мәктәбе дә юк иде. Илһам нотаны, солфеджионы белмей, әле аның беренче музыкаль белеме юк. Шуңа күрә Нәҗип Җиһанов әйтә, җегет, син барасың хәзер музыка училищесына, анда бер ел белем аласың, башлангыч музыкаль белем аласың, һәм бер елдан соң безгә киләсең, бездә укырсың ди. Илһам бу хәбәргә бик шатлана, ләкин бит әле ул армияга алынган кеше. Нәҗип Җиһанов бу мәсьәләне бик уңай хәл итә. Ул Илһам Шакиров консерватория студенты дигән ялган белешмә бирә. Шул белешмәне күтәреп, Илһам Татвоенкоматка барып, армиядан чыгып китә һәм аннан соң музыка училищесына килә. Чөнки ул анда инде кабул ителгән, анда ул укырга мөмкин кабул ителгәннән соң. Килеп керә музыка училищесына, керзовый итектән, сәләмә киемнән, анда коридорда ике студент аны каршы алып, 3нче курста укучы булачак композиторлар Фасил Әхмәтов һәм булачак ике композитор, булачак ике студент гаҗәпләнеп Илһамга әйтәләр: "Укулар башланды бит инде, нишләп соңга калдың? Нишләп мондый начар сәләмә киемнәр белән син?" Илһам әйтә: "Менә мин армиягә алынганым, шуннан килдем. Син кем булырга укырга телисең?" "Мин җырчы булырга укырга телим." Аны инде өйрәнәсе дә юк, мин җырлыйм инде ди. Шуннан ул студентлар аны буш аудиторияга алып кереп, җырлатып карыйлар. Шаккаталар, гаҗәпләнәләр. Бөтен студентлар җыела, алкышлар, кул чабалар. Чөнки мондый моңлы итеп, мондый көчле тавыш белән җырлау аларга бик гаҗәп тоела һәм алар сокланып, кул чабып Илһамны тәбриклиләр. Шуннан соң әле бит аның Илһамның торырга да урыны юк. Кайдадыр фатирга керергә кирәк. Шушы ике студент аны алып төшәләр подвалга һәм шунда җыештыручы булып эшләүче апага фатирга кертәләр. Татар хатыны була ул. Шунда яши. Менә шунда инде без Илһам белән күрешеп, сөйләшеп утырдык. Oyna